शेरखाना काकिल से अवामी नेशनल पार्टी जिले ईस्ट सुमरा विशाल मरगरी और सुमरा जिले काबिले मरगरी टोलों को इजाज़ा 12 मई कम द शहीदानों नंगरज मंजिल की और दा जमंगा द जिले पर दफ्तर 400 हाउस पुराना सब्जी मंडी के डॉक्टर के चितुम मलगरी रागली अगर स्तासो ये दुआओं की शिरकत शामिल है वो मतलब उन्हें चिदा औरज डेरा अहम औरजवा पकार दा और टोल यूसियानी और द जिले टोल मरगरो की शिरकत शवे और दागा औरज दा द इतवार औरज दा कम कसान ची द कम वजन नबी रागली अब तो पकांदा दा चिबदा औरज बांधे लाजमी पदे 12 मई पदे प्रोग्राम के बाहर से की नबी या जुमात की द्वारा का तनफल की दुआ दूर बसियों की यानी माखाम मानजन पस गया दुआ और बसियों की दा दुआ और रसी शुहदा वाई और उर्दू की वाई शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है शहीद शिकम दे दा द कौम द बका द जन आगलरी दा बुनियाद लरी जगह ची कौम के द शहीदान फेरिस नहीं आगा कौम शिकम दे कहना सो तो कौम मालूम साहब बता खबरस चिमुला भाई चिकम खबर हो को वाला चिदरूल अफला द इंसाफ शिकमा आगागैनी वले द इंसाफ द प्राइमी चिकम अदालती या जुडिशरी चिकम मखनिवेश द परवेज मुशर्रफ क़यादत की मंग रावत यू द आगा जुडिशरी द आज़ादी द पारा मंग रावत यू बागरस बांधे और जमंगा बला मरगरी चिकम दी शहीदान शू लगावज़ुल्लाह भाई द यवसू कसानो नूनो वागस्तन दगा शांति बशीर जान भाई पके लगे दरे हो आगा जख्मी हो 13 मई बाने मंग वरगली जनास अस्पताल ता जोमा और मंग सरा बारिका कड़ो यवसू मरगरी मंग वरगली दा गवर्नर रागले वागत चेक वर्काओ चबीदा चेक वाखला त जख्मी शवे नो आगा जोर त वलाड़ो पाका कमरे की नो प्राइवेट रूम में वर्कड़े दी आगे की दी जना अस्पताल की नो आगा चेक रावाश द गवर्नर पमखी उष्टो और तवे रिजल्ट 15 लाख रुपए रकम में सुता आयो दसबलम मंग पुख्तानी मंग पलवार नो आगा चेक पमख बाने उरतो उष्टो नो बशीर जान भाई चिकम दे पदी आगे की बिल्कुल दा जमन दमखे दा खबर शवे दा नो आगा पर की चूंकि गाजी दे जमन गाजी दे दा की वो दा शांति नूर मुगिरी दे چې هغه شوي دي دا زخمیان شوي ډېر ټپیان شوي ډېر مطلب دا دی که نه چې هغه شوي دغه ټولو د ضلع ملک چې کوم دي ډېر ملګري شهیدان شوي ډېر ملګري شهیدان شوي چونکې د هغو مخنیوی یې کړی و هغه خلکو چې کوم د پرویز مشرف حواریانو یا د هغو مطلب دا د ملګري د هغو مخه یې نیولې او بیا په هغو ډزې کړې ډېر کسان شهیدان شوي چونکې زه په هغه ټایم کې په ملک کې نایب صدر وم په ملک کې په ضلع کې زه نایب صدر وم और मंगल का मतलब दा है कहना चाहा जनाजो के चिकम दे पर वो क्यों मंग शिरकत को पाक नुडे का सारा अशु जमंगा दुआदा डॉक्टर मरगरी जिनाज को तवसुस जमंगा दुआदा जे खुदा पाक के फूल शहीदान बखी और जमंग दवामी नेशनल पार्टी हमेशा द इंसाफ द पारा और द हक द पारा और द मजलूम द आवाज उचतवलो द पारा द मजलूम सरा मरगरतिया को द पारा मंगा हमेशा आवाज हम पुरता करे होगा सर दिली और द मजलूम द पारा चिकन दे मन मैदान तब रहोती हो हर हमारा की द हर से चिकन दे कर मन बर्तिया करे कुर्बानियां ने मुरकड़ी जमंगे लो चिकन दे यो द कुर्बाने यो और शात दे हट लिस्ट है जगह पे आलो वक्त लगेगी सासु डेर मेहरबानी चीजों बर्दाश्त करो मलगरी जे कम शहर मलगरी दे बरकत शाह से भगत अब्बास को से 12 मई पवार मुबारक जब फुल ख्याल इजार की 12 मई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ दे टोल सोने चमंगा राशि द 12 मई शहीदानों दुआ पारा ख़त्म पारा दे टोल पूरी नार करे हुए
الله تعالی د هغوی جنتونه نصیب کړي. او زه خبرې ډېرې نه وکړم. غیرتي قام کې په داسې باتورانو سلام، غیرتي قام کې په داسې باتورانو سلام، د بارمۍ په ټولو شهیدانو سلام. او شهیدان شو سرې ټیټ کړی نه دی، شهیدان شو سرې ټیټ کړی نه دی. او په دواړه لاسه کوم په دې نرانو سلام. او وینې بې ځایه نه ځي رنګ به راوړي، وینې بې ځایه نه ځي رنګ به راوړي. د شهادت په عهده تلي په یارانو سلام. او چې مقابله یې د وخت یزید څه کړې، چې مقابله یې د وخت یزید څه کړې، ملګرو هزار بار په دې غازیانو سلام. او ستاسو جذبه یې لا تر اوسه هېره کړې نه ده، ستاسو جذبه یې لا تر اوسه هېره کړې نه ده. او زما د ANP په وفادارو مشرانو سلام. او خدای ورکې په آخر کې جنتونه ورله، خدای ورکې په آخر کې جنتونه ورله. شاجي وایي ستا د جنت په جنتیانو سلام. وی رحم درکې نو خپلې ځوانان دې رانه واخیستل، ته ښایسته ګلونه د ریحان دې رانه واخیستل. رحم درکې نو خپلې ځوانان دې رانه واخیستل، څه ښایسته ګلونه د ریحان دې رانه واخیستل. په بارمۍ دې جوړه کراچۍ کې کربلا کړله، په بارمۍ دې جوړه کراچۍ کې کربلا کړله. څومره دمې پر خپلې یاران دې رانه واخیستل، څه ښایسته ګلونه د ریحان دې رانه واخیستل. لا خو خپل منزل ته رسېدلي نو په لاره وو، لا خو خپل منزل ته رسېدلي نو په لاره وو. عین په نیمه لاره کاروانان دې رانه واخیستل، څه ښایسته ګلونه د ریحان دې رانه واخیستل. تا په هر یو کور کې میندې خویندې په ژړا کړلې، تا په هر یو کور کې میندې خویندې په ژړا کړلې. جوړ دې په قیامت کو، جوړ دې په قیامت کو، پسې شان دې رانه واخیستل، څه ښایسته ګلونه د ریحان دې رانه واخیستل. د ظلم دومره حد خو به کافرم چرته نه کړی، د ظلم دومره حد خو به کافرم چرته نه کړی. او چڼ دې په ګولو کړه باتوران دې رانه واخیستل، څه ښایسته ګلونه د ریحان دې رانه واخیستل. لا د ګل غوټۍ وې خورېدو ته دې پرې نښودې، لا د ګل غوټۍ وې خورېدو ته دې پرې نښودې. ټول دې نیمه خوا کړه په ارمان دې رانه واخیستل، څه ښایسته ګلونه د ریحان دې رانه واخیستل. دا دې څه چل وکړو، دا دې څه کانې راوکړلې، دا دې څه چل وکړو، دا دې څه کانې راوکړلې. ما پتنګان دې رانه واخیستل، څه ښایسته ګلونه د ریحان دې رانه واخیستل. او رحم درکې نو ښکلي ځوانان دې رانه واخیستل، څه ښایسته ګلونه د ریحان دې رانه واخیستل. خبرې دا حقیقت ده چې د بارمۍ چې په کوم ورځ باندې چې چیف جسټس یرغمال و، د هغه دپاره چې څومره قرباني عوامي نیشنل پارټۍ ورکړې دي، بلې چا هم نه دي ورکړي. مګر ډېر د افسوس سره چې هغه چیف جسټس د دې پارټۍ د عوامي نیشنل پارټۍ د نورو پارټو برکت باندې، د وکیلانو برکت باندې چې کله دی بحال شو. ډېر افسوس دی چې د په دې د بارمۍ د شهیدان دپاره د ریټایر کېدو پورې د هېڅ موټه ایکشن وانه غستی. نو په داسې عمل باندې بیا مطلب دا دی که نه، دا بیا دغه د تاریخ هغه تیاره تور سایډ چې داسې چیف جسټس چې د ده دپاره د عوام دومره قرباني ورکړله، پارټۍ دومره قرباني ورکړه، او افسوس په دې باندې څه موټو ایکشن وانه غستی. اوس زه دا د خطاب ورکوم د بارمۍ د شهیدانو په حواله باندې میاتاج صاحب ته چې هغه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د بارمۍ په حواله باندې خبرې کېږي. د بارمۍ په حواله باندې موږ په بارمۍ کې بیان کې په خپله موجود وو. موږ د بارمۍ د شهیدانو سره په بارمۍ کې زموږ انشاءالله العزیز زموږ حصه ده. موږ غازیان یو او کله د پښتنو سره دا ظلم زیاتی دی شوی.
دا خو د تسلسل د جاري ده د پښتنو سره زیاتی شوی دی چې جج تسلسلي ده موږ مخنیوی موږ دغه مخنیوی وکړو خلکو مخکې په موږ باندې هسته چې موږ چاله دغه ورکړی وه موقع ورکړې وه ازادي ورکړې وه هغه موږ ټول چې دی ټولو هغه راپاڅېده او په اخره کې زموږ دومره مرسته ونه کړه چې راشه د خلکو لپاره د پښتنو نه مرسته ورکړو یا د پښتنو سره سات ملګري شو زموږ د ضلع د الیکشن کمیشن سیکرټري قیوم بنیري صاحب له چې هغه په دې حواله باندې خپل خیالات اظهار وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپل طرف نه تمام راغلي د ضلع د کابینې تمام ملګرو ته هرکلی وایم. ملګرو عوامي نیشنل پارټي یو حقیقت پارټي ده. د دې پارټۍ د شهیدانو د تسلسل د بابا د شروع د وخت نه روان زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ جنډه اول سپینه وه. دا سره شوې ځکه ده چې دا شهیدان خپل قربانۍ ورکړي نو دا بیا سره شوه. دا اول زمونږ جنډه سپینه وه نو زمونږ صوبایي مشران چې کوم دي دی خپل شهیدان چرته هم نه هېروي. په دې ټایم کې زمونږ صوبې چې کومه فیصله وکړه هغه صرف تمن ته احتجاجي فیصله وکړه. هغه د یېرې لپاره فیصله نه کړې چې موږ د خپل پروګرام کینسل کړو. هغه د 12 مې په دې فیصله وکړه غټ غټ پروګرامونه د های کورټ MKM ټول پروګرامونه کینسل شو. نو بیا زموږ صوبایي صدر ضلعي صدر دا فیصله وکړه چې دلته د قرآن خواني وشي په هر ضلعو کې او نن په هر د کراچۍ په ګوټ ګوټ کې قرآن خوانیانې وشوي. الله پاک دې د 12 مې د شهیدانو لپاره قبول کړي او په دې کې چې چا قربانۍ ورکړي اوس هم څوک قربانۍ ورکوي شهید چې دی دا همیشه لپاره ژوندی. زموږ د ضلع خدای خدمتګار سالار چې دی نورالله خان نجیبي صاحب تپاس کوم چې هغه راشي د 12 مې د شهیدانو د عقیدت پیش کولو لپاره د خپل کتاب خپل خیالات اظهار وکړي. نورالله چیرته صاحب ملګرو 12 مې 2007 څنګه راغله 12 مې 2007 څه مقصد لري په دې کې چې پارټۍ ملګري څنګه شهیدان شو. نو دا داسې و چې په دې ملک کې مارشاله لګېدلې وه او سپریم کورټ یرغمالو دې جج د کراچي د سند های کورټ بار د خطاب کولو لپاره پروګرام د کراچۍ لار نیولې وه نو لارې وله نه ورکوله ایرپورټ یې بلاک کړی و. نو په دې شاته زموږ پارټۍ مشرانو دا فیصله کړې وه چې موږ د قانون د حکمرانۍ سره یو د دې ملک د ادارو سره یو او موږ به د دې چیف جسټس استقبال کوو. نو د 12 مې واقعه خو چونکې زموږ په مخ کې شوې ده او موږ به خپل هغه تکل یاد کړو چې کله د 12 مې واقعه کېده نو زموږ د ضلع صدر محترم فهیم جان خان زموږ د UC نوی صدر او موږ چې کله روډ ته راووتو نو دا تکل و چې په کوم ځای کې ناست یې یا په کوم ځای یې هلته خپل احتجاج ریکارډ کړی. خو چونکې جذبه وه جذباتو ډېر خلک وو ډېر یو ترنګ و او ټولو ملګرو وویل چې نه هغه خپل مقام ته رسو او موږ صدر صاحب چې دی هغه پخپله په دې مجبوره کړو چې ته زموږ سره لاړ شه او موږ کله هغه بلوچ پل ته ورورسېدو نو زموږ په مخ کې 2 کسان داسې لکه چې بابو ما لاس کې خو یو په مرۍ لګېدلی و او چې زه ورپسې ورکوشم نو یو ملګري وي د ده په مرۍ لاس کېده ما چې لاس کېښو اوله پیره ما ته پته ولګېده چې وینه څومره ګرمه او د هغه د دې مرۍ نه چې وینه راوته نو دا زما په دې لاسو په دې دغه باندې داسې زور یې کوه. بل زمونږ یو ملګری چې د هغه خوری و په لانډي کې هغه پاک رسېدلی و او په دې کې شهید شوی و. هغه له چې مونږ کله لاړو هغه هم په تخته کېښو نو د هغه د سر دا پټه چې ده د پارټۍ دا مونږ د هغه نه په هغه تخته کې کوزوله او بیا کوزېده نه نو چا کینچي راوړه چې دا کټ کوي خو یو ملګری پکې ولاړو سپین ږیری و هغه وایي دا کټ کوئ ما دا د ده نه څنګه طریقه باندې خو باسېتی او دا مال لاري نو د ځان سره خلکو یو داسې یادګارونه د 12 مې په حوالې سره چا په ډکې اخودي چا په دماغو کې اخودي او چا داسې په لاسونو کې اخودي چا د چا سامانونه اخودي چا د چا داسې اوزارونه اخودي او په دې طریقه چې کله به داسې یو ورځ راځي داسې به د
وینا ورځ راځي چې زه به دا خیم چې په 12 مئی کې دا واقع شوی د شل پالټۍ او تاریخ د شهیدانو جوړ دی که بابړه یاد دی که صفانه یاد دی که 12 مئی یاد دی خو 12 مئی یو داسې واقع ده چې په هغې کې زمونږ مشر څنګه مې داسې خبره وکړه چې موږ د هغې غازیان یعنې غازیان دا چې موږ پکې نه و لګېدلي او د بشر جان بای سره هم میلاو شو او یو ډېر داسې خوفناک غونته ماحول تیر شوی دی د 12 مئی په حوالې سره چې په دې ملک کې د قانون یا د قانون حکمراني یا دلته د ځنګل د قانون حکمراني به درنه هم یره شوې وه که چېرته کم ملګري په 12 مئی کې په 12 مئی په جلوسونو کې چا شرکت کړی نو ډېره مننه ټولو ملګرو ته په میزبان په حیثیت باندې چې دلته راغلي خپل قیمتي وخت هم ورکړه د شهیدانو دپاره ډېره مننه زموږ سره زموږ په دې تنظیمي ریفرنس کې ضلعي نایب صدر لالا سعید د ضلعي لیبر سیکرټري فرهاد او ضلعي ډیپټي د سوشل میډیا سیکرټري عصمت الله خان ناصر هم ناست دی او د UC دین محمد شهید وارډ صدر اسماعیل بھائی هم ناست دی او زموږ د نیو سپلیمنټري وارډ قائم مقام صدر حبیب الرحمان خان هم ناست دی ملګرو زموږ کوشش دی که بل څوک هم داسې ملګري د 12 مئی په حواله باندې د خبر کول غواړي ډاکټر صاحب هم زموږ سره ناست دی نو هم که څوک خبر کول غواړي خبر کولی شي که څوک نه وي نو بیا زه زموږ د ضلعې زموږ ډېر سینیر ملګری سینیر نایب صدر ورځې خان درخواست کوم چې هغه راشي د 12 مئی د شهیدانو په حواله باندې تاسو هم د خپلو خیالاتو اظهار وکړئ صدر صاحب په اجازه راتلونکي څومره ملګري چې دي زما د ضلعې څومره عہدیداران دي هرکلی دې نه مخکې ملګرو 12 مئی په حوالې باندې زما ملګرو څومره ملګري دي ټولو کې 12 مئی په حوالې باندې ډېرې ښه خبرې کوي زه ملګرو لوګونه دې کې دغه چې زموږ د پالټۍ موږ د فخر افغان د باچا خان بابا د سوچ بچي کوم ځای کې تشدد دی هغې نه به موږ نفرت کوو او کوم ځای کې چې مینه ځان ته به موږ محبت کوو دا زموږ سوچ دی هرې باچا خان بابا سوچ دی موږ د هغې د سوچ بچي یو په هغې نه کوو تاسو به خیال کوئ نن سبا میډیا یو څیز باندې زور راکوي او زموږ مشر چې هغې ته سوال کوي چې بھائی ته د پاکستان او د هندوستان د جګړې په حوالې باندې څه خبره وکړه نو تاسو به کتلي چې هغه ورته یوې خبره کوي د میډیا والو وسو په هغې باندې خو هغه ورته وایي چې ګورئ موږ به د تشدد خبره نه کوو موږ به د پاکستان او د هندوستان د جګړې خبره نه کوو موږ به د امن خبره کوو چې په پاکستان په دې د دې دواړو ملکونو چې دا کوم دی دا د امن کې دا شی دی دا د جګړې ته لار نه شي زموږ دا سوچ دی او که جګړه ته وي لازم د پاکستان د پاتې کېږي د پخواني پاکستان سره بالکل موږ خپل فوج سره ولاړ ولې دا ده چې موږ وایو چې لکه جګړه دې وشي امن دې وشي لکه دا جګړه دې خبره راغله دا زموږ د باچا خان بابا سوچ دی ولې چې موږ نه غواړو چې په ملک کې تشدد وشي دلته چې 12 مئی تشدد شوی دی ظلم شوی دی په دې 12 مئی واقعیا کې یو دومره لوی ظلم په دې پاکستان کې شوی دی دا یو تاریخي دی هر کال کې موږ ځان کیلو په دې باندې موږ احتجاج کوو بل زموږ د پالټای خپل پروګرام تاسو ته خبره 12 مئی په حواله باندې باچا خان مرکز کې هغه زموږ د پالټای حکم موږ ته حکم شو ضلعو ته واډونو ته موږ خپل واډونو اکټیویټي شروع کړ ضلع کې شروع کړ شاه صاحب دا وایي چې بھائی هر واډ به خپل 100 کسان راوړي زموږ هر واډ خپل اجلاسونه وکړ په اجلاسونو کې دا قرارداد پاس کړ چې خپل 100 کسان برابر کړ چې دا به موږ مرکز ته زموږ تیاری وشو دا شاه صاحب حکم شاه صاحب مرګونو نه مشوره وکړه احتجاج کینسل کو داوند پالټای حکم هغه د پالټای حکم داوند پالټای حکم دی څنګه چې مرګونو پاغه باندې لبه کوو واډونو ضلعو ته چې موږ دې باندې لبه کوو کینسل شو ورته خوشاله بیا چې تاسو خپل په ضلعو کې پروګرام وکړئ موږ خپل په ضلع کې خپل پروګرام وکړو موږ د پالټای ډیسپلین پکا دا چې پالټای چې کوم حکم چې کوم د پالټای د زموږ د شاه صاحب خپل دغه هغه له موږ فولو ورغه دغه چې موږ خپل عمل کوو دغه څه یو ځل بیا تمام څومره چې ملګري راغلي د ټول شکریہ ادا کوم چې دوه خپل احتجاج نه پس کوم دلته راغل او دلته کېناست او خپل حاضري یقیني جوړه کړه والسلام په دې تذکرې ریفرنس کې زموږ د UC سینیر نایب صدر احمد زمان خټک صاحب هم تشریف لري او زموږ ملګری ظاهر شاه فرزند اقبال شاه موږ سره ناست دی او زموږ سیکرټري اطلاعات سلطان عبدالیم زموږ سره ناست دی په دې پروګرام کې
ملګرو اوس دغه تعزیتي رفرنس دی راغونډو زموږ د دې پروګرام مشر زموږ ستاسو د ضلع صدر او د دې پروګرام روان او زموږ ستاسو ډېر قابل احترام ملګری وحیم جان خان صاحب درخواست کوو چې هغه راشي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما د عوامی نیشنل پارټۍ د ډسټرکټ ایسټ د کابینې د مجلس عاملې د مشیانو صدورو سیکرټریانو او د ادارانو او د عوامی نیشنل پارټۍ ملګرو السلام علیکم. ملګرو څنګه چې ستاسو په علم کې ده او موږ هر کال په شانتې دې کالم د 12 مئی د شهدا لپاره ورځ مانځلې وه او هغه ورځ زموږ صوبایي صدر شاه صاحب زموږ په مرکز کې چې کوم خواته لوی ګراونډ دی په هغې کې زموږ یو عظیم الشان لویه جلسه وه خو چونکې د ملک حالات داسې د جنگ یو فضا جوړه شوې وه هغې وجه باندې هغه پروګرام د صوبایي صدر او د هغه سره د هغه د کیبنټ په مشاورت د ملګرو پروګرام کینسل شو او موږ ته صوبایي صدر شاه صاحب ته هدایت وکړ چې تاسو ټول په خپلو خپلو ضلعو کې د دې خپلو ملګرو دپاره د دې خپلو شهدا دپاره قرآن خوانیانې وکړئ او تعزیتي ریفرنس یې وکړئ. هغې تسلسل کې نن زموږ په ضلع کې دا تعزیتي ریفرنس دی په هغې کې ټولو نه مخکې ملګرو خپلو ملګرو ته خراج عقیدت پیش کولو دپاره قرآن خوانیانې وکړې دواګانې وشوې چې کوم هم زموږ د پارټۍ شهدا دي څومره زموږ د پارټۍ شهیدان دي که هغه شهیدان د 12 مئی دي او که هغه شهیدان زمونږ د نور مختلف څنګه چې ملګرو وې کا بابړه ټکر چې څومره دي ټولو شهدا ته پکې د ملګرو دواګانې وکړې چې الله تعالی د 12 مئی شهدا سره زمونږ نور ټول شهیدان وبخي. ملګرو 12 مئی څه چلو او څه په دې باندې ورته زه لږه روشني واچوم. 12 مئی رول آف لا په دې ملک کې د قانون بالادستی او د قانون د بالادستۍ دپاره دا خلک راوتي وو او خدای ګواه دی چې په هغه ورځ باندې موږ ته مشرانو ویلي وو چې موږ د قانون په دې ملک کې بالادستۍ دپاره روزونو یو ملګری به هم ځان سره وسله نه راوي. دا په ریکارډ خبره ده. نو چا ملګرو وسلې نه وې راغېستې او د دې ملک د عدلیې دپاره دا خلک راووتل دا د پارټۍ ملګري راووتل او هغوی سره چې په دې ښار کې څه وشو هغه د چا نه هم پټه نه ده. هغه اوس هم په ریکارډ پراته دي چې چا پکې لاسونه لهراول په هغې کې هر یو خپل کردار ادا کړی دی. نو زما په نظر کې عامر یو کس نو عامر که په هغه وخت کې کم په دې ملک باندې ناست زموږ جرنیل صاحب و هغه مو که هغه په دې عدالتونو کې ناست په اعلی عدالتونو کې کم ججانو هغه مامیرانو که هغه سو میډیا وه پرنټ میډیا وه سوشل میډیا وه خو چې چا حقیقت نه وی او چا دروغ وی دغه ټول آمیرانو او چا چې د حق خبره نه کوله د الله او د هغه د رسول د پاره خبره نه کوله چې کم حقیقت او په هغې باندې روشني نه اچوله زما په نظر کې دغه ټول آمیران یو کس نو که هغه سیاسي پارټۍ وی او په دې چپ پاتې شوی هغه آمیرانو چې د یو ظلم او زیاتي خلاف کم سړی اواز نه اوچتوي هغه ظالمي. دویمه خبره موږ
دا وایو که زمونږه په هغه ورځ باندې تاسو اوس د جذبې خبره کول مرګرو جذبه و مرګرو کې اوس دا په ملک حالاتو جذبه و د هغه ورځ جذبه که زه تاسو ته بیان کړم په هغه ورځ باندې زمونږ صوبایي صدر شاه صاحب چې کله دا ډزې شروع شوې او د هر اطراف نه ډزې کېدې نو تاسو یقین وکړئ چې شاه صاحب د خپلو ملګرو د خپلو د پارټۍ ورکرو په میز کې ګیر کو د هغه نه تو راتو دا خلک ودرېدل دا د شاه صاحب خپل الفاظ دي چې زه په جړا شوم چې آیا ما سره د خپل قوم دومره مینه ده او ما د هغې ورځ نه او د هغې نه مخکې ما دا حلف کړی و چې زه به هېڅ کلم د خپل قوم د خپل پښتانه د دوی په سر به زه هېڅ کله هیڅ قسم خبره ونه کم هیڅ قسم سودابازي به ونه کم زه به دا قوم هیڅ کله قرض نه کم او شاه صاحب بار بار په خپلو تقریرونو کې هم تاسو ورغلي چې هغه د خپلو بچو د سر قسم خوړلی و په څه وجه صرف د دغې جذبې په وجه چې دغه جذبه دې قوم کې هغې ولیده نو په 12 مۍ باندې هم دغسې یو جذبه وه اوس هم موږ وایو باچا خان بابا دا ویلي دي پاره د خپل مور د پاره په خپل ټوپک په خپل کالتوس باندې جنگيږي او هغه میدان توزیع د دې ملک دفاع کوي هغه چاته سترګې نه چې ماله به هلیکاپټر راځي ماله به جز راځي ماله به توپ راځي ماله به ټینک راځي هغه د خپل وس په مطابق خپل بارډر باندې ځي او جنگيږي نو دا خبره خو بالکل کلیر ده چې د خپل وطن لپاره پښتانه مخکې جنګېدلي دي مخکې قربانۍ ورکړي دي او په دې تاریخ کې دی وګوري هغه مل خان چې یو خبره کوي زما هغه یو خبره د مل خان ډېره خوښه ده هغه وایي د پښتنو خو دومره لوی تاریخ خپل جوړ کړه نور خلک دې لږ رامخ کې خپل تاریخ دې جوړ کړي موږ بیا هم وایو د عمل کې د اوسېدونکو چې څومره خلک دي د عمل د دې ټولو دی پښتو کې وایي کور کې به جنګ کوو خو بار به ننګ کوو دا زمونږ کور دی پاکستان په دې کې به موږ جنګ هم کوو جګړه به هم کوو په دې کور ته څوک هم په غلطه سترګه ګوري دا د باچا خان اسپایان دا طاقت هم لري او دا پښتانه دا قوت هم لري انشاءالله د هغې نه موږ هغه سترګې روباسو دا خبره هم تاسو ته واضحه شوه زه ستاسو د ټولو ملګرو ډېر زیات شکر ګزار یم اول هم په دې شکر ګزار یم چې د صوبایي صدر په اقامات باندې تاسو د هفتې په شارټ نوټس باندې چې کومې تیاریانې وکړې لوسیانو والا جنډې جوړې کړې یا فلیکسونه جوړ کړل یا ډېرو ملګرو ماته وایي چې موږ په ګاډو کې ایډوانسونه ورکړي وو موږ ګاډي کړي وو تاسو پکې میټینګونه وکړل په خپلو لوسیانو کې ډېره ګرمه ګرمي مو وکړه ټیم هم ورکړه وخت هم ورکړه په هغې باندې هم زه ستاسو د ټولو ملګرو شکر ګزار یم دا نن چې کوم دی د تعزیتي ریفرنس ته تاسو ټول ملګري راغلی بیا هم وخت وباسه بیا راغلی او دا قرآن خواني مو وکړه د ملګرو دپاره هم دوا وکړه په دې باندې هم زه ستاسو موږ به ټول ملګري یو بل سره لاس په لاس باندې دا پارټي به هم مخکې بوځو دا قوم به هم مخکې بوځو دا ناپوهه ملګري به هم پوهیو دوی به هم لین ته راولو او انشاءالله که ستاسو په توسل باندې دا خبره کوم ستاسو په ملګرتیا باندې د دې ضلعې د ملګرو په توسل دا خبره کوم چې کله ماته د صوبې د طرف نه کوم پروګرام کومه ذمہواري حواله شوې ده نو تاسو ټول ملګري دي خدای خوشحاله او آباد لري تاسو ما سره اوږه په اوږه ولاړ او تاسو ما سره شپه ورځ کار کړی دی او تاسو چې کوم ټارګټ موږ را کړی دی هغه موږ انشاءالله چیف کړی دی دغه شان را روان وخت کې چې نور هم کوم پروګرامونه وي موږ به انشاءالله په هغې کې هم یو ځای کېږو او ستاسو زموږ به دا ایمان وي چې موږ دا خپله پارټي خپل دا تنظیم د باچا خان دا تحریک دا یو عبادت دی او موږ د عبادت په طرز باندې وکړو او موږ انشاءالله ټول ملګري دا تنظیم مخکې بوځو زه ستاسو ټولو ډېر شکر ګزار یم زه هم خوشحاله لره آباد لره ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ ملګرو دا زموږ د ضلع صدر انجام خان تاسو ته تفصیلي خبره وکړه ملګرو ستاسو د ټولو ملګرو ډېره شکریه چې تاسو خپل قیمتي وخت وایسئ او د 12 مۍ د شهیدان چې دي
چې د قوم دپاره د قانون دپاره د قانون د بالادستۍ دپاره چې دوی کومې قربانیانې ورکړې وي د هغو دپاره تاسو حاضر شو. تاسو ډېره ډېره مهرباني. پروګرام اختتام ته رسوي.